یہ عموماً زید بن حارثہ کا سوال آ ہی گیا ہے، وہ حل کر دوں بھائی؟ جی سوال آیا ہے، سوال سن لے، کیونکہ میں نے پچھلا جمعۃ المبارک اسی موضوع پہ پڑھایا تھا، نکاح کے بارے میں، نکاح کے بارے میں کہ کس کس خاتون سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اس میں سے ایک میں نے مسئلہ بتایا، جو حقیقی بیٹا ہوگا، سلبی بیٹا ہوگا، خونی بیٹا ہوگا، اس کی جو بیوی ہوگی وہ بہو بنے گی، اور بہو سے بھی نکاح حرام ہے، سسر کے لیے بہو سے نکاح حرام ہے۔ سوال یہ ہے جناب علی، گزشتہ جمعہ کے خطبے میں آپ نے جو مسئلہ ارشاد فرمایا تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی اس وقت جائز ہوتی ہے جب وہ بیوہ ہو جائے، یعنی اس کا شوہر انتقال کر جائے، جو کہ حضرت زید بن حارثہ کے معاملے میں قرآن پاک کے حکم کے مطابق نہ ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کی متعلقہ سے شادی کی تھی، بیوہ سے نہیں۔ اگر پچھلے جمعے میں نے بیوہ کہا ہے تو متعلقہ کا بھی وہی حکم ہے، متعلقہ کا بھی وہی حکم ہے، وہ سمجھ لیں۔ یعنی نکاح، میں نے یہ بھی مسئلہ بتایا، نکاح کتنی صورتوں سے ٹوٹتا ہے؟ 3 سے۔ نمبر 1 طلاق، نمبر 2 وفات، نمبر 3 کفر۔ اگر میاں طلاق دے دے تب بھی نکاح ٹوٹ گیا، وہ آگے نکاح کر سکتی ہے۔ اگر میاں فوت ہو جائے، عدت گزر جائے، پھر وہ آگے نکاح کر سکتی ہے۔ میاں کافر ہو جائے، اس کی بھی عدت گزار کے آگے نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ مسئلہ اس کے خلاف نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے میں نے ایک شک بتائی ہو۔ ٹوٹلی مسئلہ آ گیا بھائی۔ اور حضرت زید بن حارثہ نبی پاک علیہ السلام کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، منہ بولے بیٹے ہیں۔ کون سے بیٹے ہیں؟ چلیں ذکر آ ہی گیا تو سنا دیتا ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ چھوٹے سے تھے، یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ قبیلے کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور حضرت زید بن حارثہ کو گرفتار کر لیا، ان کے مردوں کو قتل کر دیا، اور جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ آگے جا کے منڈی میں بیچ ڈالے، جس طرح شروع زمانے میں ایسا ہوا۔ حضرت زید بکتے بکاتے مکہ کی منڈی عکاظ میں بکے۔ جب بکے تو ان کو خریدا حضرت حکیم بن حزام نے۔ ابھی اسلام آیا نہیں ہے، یہ اسلام سے پہلے کی باتیں ہیں۔ حکیم بن حزام نے خریدا، اور حکیم بن حزام نے خرید کر یہ بچہ گفٹ کر دیا، تحفے میں دے دیا۔ کن کو؟ مکہ کی عظیم ترین طاہرہ خاتون کو، جن کا نام ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جب نکاح نبی پاک علیہ السلام سے ہوا، تمام غلام اور لونڈیاں، جتنا مال و متاع تھا سارا حضرت خدیجہ نے مصطفیٰ جان رحمت پہ ہبہ کر دیا۔ تو یہ زید آ گئے رسول اللہ کی پرورش میں، اور حضرت زید پھر دن رات حضور کے ساتھ ہی رہا کرتے۔ باقی جن کے بارے میں علم تھا حضور آزاد بھی فرماتے رہے۔ حضرت زید چھوٹے سے تھے، اللہ اکبر، یہ حضور کے ساتھ ہی جوان ہوتے رہے، تا آکے نبی پاک جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جن کا بچہ وفات پا جائے، چند دنوں کے بعد ماں باپ رو دھو کے آخر صبر آ ہی جاتا ہے، پر جن کا گم ہو جائے، نہ ماں کو چین آتا ہے نہ باپ کو چین آتا ہے۔ حارثہ کو چین نہیں آیا، زید کے باپ کو، وہ دن رات جہاں اسے کوئی بتاتا کہ فلاں قبیلے میں دیکھا گیا، وہ اونٹ دوڑاتا جاتا۔ بڑی دکھی اس نے شاعری کی اور کہا، اے زید، اگر مجھے پتا چل جائے تو وہاں رہتا ہے جہاں سورج کی پہلی کرن ہے، میں دن رات نہ لگاؤں، میں تجھے وہاں سے حاصل کروں۔ اگر مجھے پتا چل جائے تو کسی اندھیرے جزیرے میں رہتا ہے، میں وہاں جا کے تجھے تلاش کروں۔ اور بڑی دکھی شاعری کی حارثہ نے۔ بہرحال حارثہ بھی تلاش کرتے رہے، ماں کو بھی چین نہ آتا، ادھر دن رات گزرتے گئے، دن رات گزرتے گئے۔ اور مکہ مکرمہ شروع سے ہی یہ معظم شہر رہا ہے، اور یہاں حج ہوتا تھا، عمرہ ہوتا تھا، اور کفار آتے تھے، قبیلے آتے تھے۔ اس قبیلے سے بھی کچھ لوگ حج کے لیے آئے تو زید کو دیکھا تو نظر پڑ گئی۔ جب واپس گئے انہوں نے کہا، حارثہ مبارک ہو، تیرا بیٹا ہم نے دیکھا، اور دیکھا بھی مکہ شہر میں ہے، اور اس شخص کے پاس ہے جو مکے کا سب سے سخی بندہ ہے، مکے کا سب سے سخی بندہ ہے، سخی ابن سخی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ تم اس کی منہ مانگی رقم دو گے، وہ تمہارا بیٹا تمہیں دے دے گا۔ حارثہ نے اپنے وہ درم و دینار اکٹھے کیے، بورے لے کر مکہ مکرمہ آ گیا۔ اسے کیا پتا یہ لینے والے نہیں، یہ تو دینے والے ہیں۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ ہمارا نبی حضور کی بارگاہ میں، حضور حرم میں تشریف لائے، حارثہ اور حارثہ کا بھائی دونوں، زید کہ باپ اور چچا دونوں رسول اللہ سے ملے، گفتگو شنید ہوئی، ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، ہم نے سنا ہے، ہم اسے لینے آئے، آپ نے جتنے میں خریدا ہے آپ اس سے بڑھ چڑھ کے جتنی رقم کہتے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارا بیٹا ہمیں دے دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے بات سنی، فرمایا زید کو میں بلا لیتا ہوں، اگر زید تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے میری طرف سے ویسے ہی آزاد ہے، اور اگر زید جانے کے لیے تیار نہ ہو تو میں پھر اسے زبردستی نہیں بھیجوں گا۔ انہوں نے کہا کون سا بیٹا ہے جو اپنے باپ کے ساتھ نہیں جائے گا؟ جی آپ بلائیں۔ اتنے میں زید بھی آ گئے۔ جب زید آئے حضور نے فرمایا زید جانتے ہو یہ دونوں کون ہیں؟
बाप इतने सालों बाद मिला, चचा इतने सालों बाद मिला, मिल के गले रोए, गले मिले फिर रोए। अपनी जब वो कैफियत से बाहर तशरीफ लाए दोनों, फरमाया ज़ैद तुम्हारा बाप तुम्हारा चचा तुम्हें लेने आया है, अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं मोहम्मद अरबी की तरफ से तुम आजाद हो। बस ये कहना था। तारीख की किताबें उठाएं, तफसीर की उठाएं, हदीस की उठाएं। ज़ैद मुस्तफ़ा जान रहमत के कदमों में गिर गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, जो बात कही है ना वो आला हजरत के अंदाज में कह देता हूं, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्लाह अकबर। ये ज़ैद बिन हारिसा है। जब नबी कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना, फरमाया सुनो ज़ैद को मैं यूं जाने तो नहीं दूंगा, ज़ैद की मर्जी है मेरे पास रहे, हाँ तुम आ सकते हो, ज़ैद से मिलो, बहन भाई आए, कबीले, फिर वो कबीले वाले आया करते, ज़ैद से मिला करते। बहरहाल हज़रत ज़ैद ने मुस्तफ़ा जान रहमत को छोड़ना गवारा न किया। इस मौके पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद का हाथ पकड़ा, काबा तशरीफ लाए, फरमाया या माशरा कुरैश, ऐ कुरैश वाले इकट्ठे हो जाओ। सारे कुरैशी इकट्ठे हो गए। फरमाया सुनो, आज से ज़ैद को ज़ैद बिन हारिसा नहीं कहना, ज़ैद बिन मोहम्मद कहना है। ये मुंह बोला बेटा बनाया गया। तो उस वक्त मुंह बोले बेटे बनाए जाते थे। अब ज़ैद कुरैश का एक फर्द बन रहा है। अल्लाह अकबर। दिन रात गुजरते गए। मदीना मुनव्वरा में बेटे जवान हो जाए तो फिर शादियां करनी पड़ती है। बोलिए भाई, ज़ैद जवान हो गए, हुजूर ने भी शादी की। किन से? किसी गुलाम से नहीं, किसी लौंडी से नहीं, अपने खानदान से अपनी फूफी की बेटी को चुना। अल्लाह। आज मनोदू का फर्क मिटाया जा रहा है, गुलामों आका का फर्क मिटाया जा रहा है। आगे आए हैं लड़ाई में अगर वर्ते नमाज, किबला रूह हो के जमीन बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज। न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, बंदा ओ साहिब मोहताज गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। हजूर ने अपनी बेटी, अपनी फूफो की बेटी हजरत ज़ैनब बिनते जहश का इंतखाब किया। पहले उन्होंने इनकार कर दिया कि ज़ैद तो गुलाम है, गुलाम से फिर आपने मुंह बेटा बनाया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब उन्होंने इनकार किया, थे ईमान वाले, मुनकिर नहीं थे, इनकार किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अहज़ाब की आयतें नाज़िल फरमा दी। वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन, फरमाया किसी मोमिन मर्द को और मोमिना औरत को ये इख्तियार है ही नहीं कि जब अल्लाह और अल्लाह का रसूल किसी चीज का हुक्म दे दे तो वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म को ना माने। ये किसी बंदा के पास इख्तियार है नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इससे मना फरमाया। फरमाया वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम, मोमिन और मोमिना के पास रसूलुल्लाह और अल्लाह का हुक्म आ जाए तो फिर उन्हें इनकार करने की कोई गुंजाइश है नहीं, इख्तियार है ही नहीं। वमन यासिल्लाह व रसूलहु, और जिसने अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की, फकद दल्ला दलालन मुबीना, पर मैं वो खुली गुमराही में जा पड़ा। खुली गुमराही क्या है? काफिर हो जाएगा। जब ये सुना वो दौड़े हुए है, या रसूलल्लाह हमें ये रिश्ता मंजूर है। रिश्ता हो गया, लेकिन आपको पता है अमीर घराने की शहजादी, हाँ जी, और कुरैश एक मोहतरम घराना था पूरी अरब के अंदर, और कहाँ गुलाम, तो वो हजरत सैयदा ज़ैनब की और हजरत ज़ैद की बन ना पाई। हजरत ज़ैद बार बार आती, या रसूलल्लाह आज ये हो गया, आज ये हो गया। हुजूर फरमाते सब्र करो, तबीयतों का मिलान अल्लाह पैदा कर देगा। बहरहाल एक वक्त आया जब हजरत ज़ैद कहने लगे या रसूलल्लाह अब गुजारा नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ज़ैद को कह दो कि तलाक दे दे। ज़ैद को, ये सारा वाकया आ रहा है तफसीलन, ज़ैद को कह दो कि क्या दे दे? तलाक दे दे। जब तलाक होगी, इद्दत गुजर गई, फरमाया वही नाज़िल हुई, महबूब प्यारे अब जो मुतलका औरत है इससे आप शादी फरमाएं। क्या बनाया था? मुंह बोला बेटा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए कि ये मुआशरा क्या कहेगा। फरमाया यही तो हुक्म हम तोड़ने आए हैं कि मुंह बोला बेटा बेटा नहीं होता, मुंह बोला बेटा बेटा नहीं होता, बेटा वही होता है जो तुम्हारे खून का होता है। और ये रस्म इस्लाम तोड़ने आया कि मुंह बोले बेटे की जो बीवी होती है वो बहू नहीं होती, मुंह बोले बेटे को विरासत में हिस्सा नहीं मिलता, मुंह बोले बेटे की वो हैसियत नहीं जो हकीकी बेटे की हाँ बतौर एहसान दे सकते हैं। अब फरमाया ये कानून हमने क़यामत तक के लिए तोड़ना है और एक नया कानून जारी करना है, और उसका प्रैक्टिकल भी हम मोहम्मद रसूलुल्लाह से करवाएंगे। बात समझ आ रही? एक तो वैसे हुक्म सुनाया देता, कोई मानता कोई ना मान, प्रैक्टिकल, और साथ ही कह दिया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन
हसाना। और जब ये आयत नाज़िल होगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया। ज़ैनब इसलिए कहा करती थी, बाकियों के निकाहों के फैसले जमीन पे हुए हैं, मेरे निकाह का फैसला आसमानों पर हुआ है। हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन बन गई। इधर क्या हुआ, अब 6 मगोइयां मुनाफिकों ने और यहूदियों ने शुरू कर दी, और अपने बेटे से, अपने बेटे की बहू, अपने बेटे की बीवी से निकाह कर लिया, बहू से निकाह कर लिया। तो इस मौके पे ये कुरान की आयत नाज़िल हुई, मा काना मुहम्मदुन नबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुम में से किसी बालिग मर्द के बाप है ही नहीं। किसी बालिग मर्द के हैं बाप? जब बाप ही नहीं है तो बहू कैसे आई? जब बेटा ही कोई नहीं तो बहू कैसे आई? बहू से निकाह नहीं किया। हो सकता है कोई कहे जब बाप ही नहीं तो बाप वाला प्यार भी नहीं जानते होंगे, पर मैं नहीं, वलाकिन रसूलुल्लाह, ये अल्लाह का रसूल है। उतना बाप भी अपने बेटों से प्यार नहीं करता जितना रसूल अपनी उम्मत से प्यार करता है। और ये भी जान लो, ये कोई आम रसूल भी नहीं है, व खातमुन नबिय्यीना, और इस पर सिलसिला नबूवत को हमने खत्म भी कर दिया। ये आयत खत्म नबूवत का पस मंजर। तो मसला ये है कि मुंह बोला बेटा है, तो वो अगर तलाक दे दे तो उसकी मुतल्लका से भी बाद इद्दत शादी ससुर कर सकता है। और अगर वो फौत हो जाए तो बेवा होने के बाद इद्दत के बाद भी ससुर शादी कर सकता है। अगर नऊज़ बिल्लाह, खुदा ना करे 1000 बार इस्तिग़फ़ार, अगर वो मुर्तद हो जाए तो उसकी इद्दत के बाद भी उसकी बीवी से शौहर ससुर जो है वो निकाह कर सकता है। ये मसला क्लियर हो गया जी। अच्छा, दूसरा मसला भी ज़िम्नन इसी के साथ है। अगर एक शख्स अपनी बीवी को एक तलाक दे दे, फिर रुजू करे, फिर एक तलाक देकर रुजू करे, 2 हो गई, फिर तीसरी मर्तबा तलाक देकर रुजू करने का सोचे, तो क्या 3 तलाकें होंगी या 1? देखें, 2 तो तलाकें हो चुकी हैं, अब रहा तीसरी तलाक। तीसरी तलाक देने से पहले उसने सोचा कि मैं तीसरी दे दूंगा फिर रुजू कर लूंगा, दे दूंगा फिर रुजू कर लूंगा, ना दी है ना रुजू है, तलाक नहीं हुई। जब उसने कहा मैंने तलाक दे दी, या तलाक दे रहा हूं, या तलाक देता हूं, फिर उसके बाद कहा कि मैंने रुजू करना, अब रुजू का कोई हक नहीं है। फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा। अब वो अल्लाह फरमाते हैं अगर उसने तीसरी तलाक भी दे दी तो वो औरत उसके लिए हलाल नहीं है ताकि वो किसी और शौहर से निकाह ना करे। अच्छा, ये मसला भी क्लियर हो गया। अब आइए बुखारी शरीफ की तरफ।